یہاں آپ کو بتائیں حکومت کا تمام درآمدات پر ایل سیز کھولنے کا دعویٰ ہی رہ گیا۔ معاشی مشکلات کا شکار پولٹری انڈسٹری کو ایک اور جھٹکا۔ خوراک اور ادویات کے اہم جز نیوٹراسیوٹیکل کی درآمد پر پابندی ختم نہ ہوئی۔ کاروبار بچانے کے لیے فارمرز کا حکومت سے پولٹری شعبے کے ریلیف کا مطالبہ۔ سستا پروٹین دینے والی پولٹری انڈسٹری درآمدی پابندیوں کا شکار۔ برائلر مرغی کی افزائش و نشوونما میں استعمال ہونے والی نیوٹراسیوٹیکل اشیاء کی درآمد رک گئی، جس پر پولٹری انڈسٹری پر بندش کے بادل مزید گہرے ہونے لگے۔ برائلر مرغی کا کاروبار پہلے سویابین کی درآمد رکنے سے شدید متاثر تھا۔ کاروبار بچانے کے لیے فارمرز کا حکومت سے پولٹری شعبے کے لیے ریلیف کا مطالبہ۔ سابق سینٹرل چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ڈاکٹر رانا سجاد ارشد کہتے ہیں، نیوٹراسیوٹیکل کی بندش سے برائلر کی افزائش متاثر ہو رہی ہے۔ ان کے کنٹینرز ابھی کلیئر نہیں ہو رہے اور لوگ کافی ماہ سے پھنسے ہوئے ہیں، لوگوں کے پیسے بھی پھنسے ہوئے ہیں اور لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیسے آگے سسٹم چلائیں گے۔ اور یہ جو ابھی جو صورتحال کوئی تھوڑی سی ہمیں امید ہوئی تھی کہ را مٹیریل تھوڑا سستا ہو رہا ہے تو فیڈ کے ریٹ کچھ کم ہوں گے، لیکن اگر یہ نیوٹراسیوٹیکل اور ہماری میڈیسن اس طرح نہ آئیں تو پھر حالات پھر ادھر ہی رہیں گے۔ پولٹری انڈسٹری متاثر ہونے سے عوام کو سستی پروٹین مہنگی مل رہی ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ مصنوعی مہنگائی کا طوفان، سرکاری نرخ نظر انداز، انتظامیہ خاموش، منافع خور سرگرم۔ توبہ میں دکاندار منمانے داموں چینی فروخت کرنے لگے، سرکاری نرخ نامے کو کاغذ کا ٹکڑا قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ دیکھتے ہیں احمد ندیم کی رپورٹ۔ سرکاری ریٹ لسٹ پر چینی فروخت کرانے میں ناکام ہو گئی۔ چینی کی سرکاری قیمت 116 مارکیٹ میں 135 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی صفر ہے، انتظامیہ چینی ڈیلرز کے آگے بے بس ہے، غریب دہاڑی دار جائے تو جائے کہاں۔ چینی کا آج ریٹ جو ہے 135 روپے کلو یہ فروخت کر رہے ہیں۔ چینی کا یہ بھاؤ جو 115 روپے ہوا تھا اس کو ان دکانداروں نے پرے پھینک دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ توبہ میں 38 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ مل کر بھی سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء خوردونوش کی فروخت یقینی بنانے میں ناکام ہیں۔ مرضی سے یہ 135 روپے کلو چینی فروخت کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی جو چیزیں سستی ہوئی تھی وہ پھر دوبارہ مہنگی ہو رہی۔ ضلعی انتظامیہ ریٹ لسٹ جاری کر کے خاموش بیٹھ گئی ہے، جبکہ منافع خور سرگرم ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے چینی کی سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ صارفین کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41 توبہ ٹیکسی۔ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے اچھی خبر، حکومت کا 1 جولائی سے درآمدی یارن پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ۔ ادھر ایف پی آر کے آن لائن سسٹم پرال کی رسائی محدود، ٹیکس گزار پریشان۔ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے اچھی خبر، حکومت کا 1 جولائی سے درآمدی یون پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ضروریات پورا کرنے کے لیے یون درآمد کیا جاتا ہے۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ اقدام سے کپڑے کی پیداواری لاگت میں کمی آئے گی۔ صنعت کاروں نے یون کی قیمت میں کمی کے لیے ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ کیا تھا۔ ایف پی آر کے آن لائن سسٹم پورٹل کی رسائی محدود، ٹیکس گزار پریشان۔ آن لائن نام یا پاسورڈ تبدیل کرنے جیسے متعدد فنکشنز میں تبدیلی کا اختیار ختم۔ این ٹی این کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹیکس گزاروں کو اب کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے ایف پی آر دفاتر میں پیش ہو کر متعلقہ افسران کو درخواست دینا ہوگی۔ متعلقہ افسران سے اجازت ملنے کے بعد ہی ایف پی آر تبدیلی کرے گا۔ ٹیکس گزاروں نے پابندیاں ختم کر کے آن لائن پورٹل تک آسان رسائی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹیکس دہندگان کا کہنا ہے کہ اب کسی بھی کام کے لیے ایف پی آر دفاتر کے چکر لگانے پڑیں گے۔ وفاقی حکومت کا سیلز ٹیکس کی تصدیقی نظام میں تبدیلی کا فیصلہ، پوائنٹ آف سیل سسٹم قوانین میں آئندہ مالی سال کے لیے تجاویز پیش۔ دکانوں کی رجسٹریشن کے لیے 1000 اسکوائر فٹ کی شرط ختم کر دی گئی۔ ماہر ٹیکس امور نعیم قاسم گل نے کہا کہ حکومت نے بجٹ میں پی او ایس کے حوالے سے بڑے تنازع کو حل کیا ہے۔ شاپنگ پوائنٹس کے رقبے کے حوالے سے سینکڑوں کیسز مختلف فورمز پر چل رہے ہیں۔ پی او ایس میں رجسٹرڈ دکانوں پر ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی شرح بڑھائی جا رہی ہے۔ 1 جولائی سے سیلز ٹیکس 12 کے بجائے 15% وصول کیا جائے گا۔ ملازمین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، بجٹ کے روز حکومت پنجاب کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری۔ ایل پی آر بل واپس نہ لینا خلاف 19 جون کو بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پنجاب بھر کے تمام اضلاع کی ڈی سی دفتر کے باہر بھوک ہڑتال کی جائے گی۔ اعلامیے میں تنخواہوں میں 35% اضافے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایل پی آر ترمیمی بل واپس کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
نگران وزیر اعلیٰ کا شہریوں کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت نے الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں ماڈل آپریشن تھیٹر کے لیے 6.5 کروڑ روپے، ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ کی مرمت اور اپ گریڈیشن کے لیے 17 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ ہاسپٹل فیصل آباد میں ماڈل آپریشن تھیٹر کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ آپریشن تھیٹر کے لیے 650 روپے کے رکے ہوئے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ گردہ، مثانہ، ہڈی پٹھا جوڑ کے 4 آپریشن تھیٹر شامل ہیں۔ ایم ایس الائیڈ ہاسپٹل ڈاکٹر فہیم کہنا تھا کہ الائیڈ ہاسپٹل میں 7 ماڈل آپریشن تھیٹر تعمیر کیے جائیں گے جو اے ڈی پی اسکیم کا منصوبہ ہے۔ ان کا کہنا ہے 30 جون تک تمام آپریشن تھیٹر فعال ہو جائیں گے جس سے مریضوں کو فائدہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپریشن ہو سکیں گے۔ 3 آپریشن تھیٹرز جو ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں اور 30 جون تک وہ بھی فنکشنل ہو جائیں گے۔ ان کے تمام فنڈز جو تھے وہ ریلیز ہو چکے تھے۔ کچھ مائنر اماؤنٹ جو تھی وہ جنرل سیلز ٹیکس کے مد میں رہتی تھی، وہ ہم گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وہ فنڈز جو ہیں وہ ریلیز کر دیے ہیں۔ حکومت پنجاب نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جنگ کی مرمت اور اپ گریڈیشن کے لیے 17 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ ایم ایس ڈاکٹر شہباب عالم کا کہنا ہے پہلے مرحلے میں زنانہ سرجیکل وارڈ میں ریویمپ کا کام کیا جائے گا، اس کے مکمل ہونے کے بعد دیگر وارڈز کی مرمت اور اپ گریڈیشن کا کام مکمل کیا جائے گا۔ ہسپتال انتظامیہ نے فنڈز کی فراہمی پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ڈی ایچ کیو اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کی توسیع کی منظوری، وارڈز میں ادویات کی کمی کو پورا کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے شعبہ ایمرجنسی کی توسیع کی منظوری، وارڈز میں ادویات کی کمی کو پورا کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عدنان ارشاد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ہیلتھ کونسل کا اجلاس ہوا جس میں ہاسپٹل کے مختلف معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ سی او ہیلتھ ڈی ایچ کیو، ڈی ایم او اور ممبران ہیلتھ کونسل نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد کا کہنا ہے ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کو ایک مثالی علاج کا بنایا جائے گا۔ ایمرجنسی وارڈ میں مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا ضلع کے تمام مراکز صحت میں صاف پانی اور ویٹنگ ایریا میں پنکھوں کو چالو حالت میں رکھا جائے گا۔ مریضوں کو ہیلتھ کونسل کے فنڈ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ جو آج کی میٹنگ تھی پرٹیکولرلی اس میں ایمرجنسی کو ریویمپنگ کی ضرورت تھی، اس کی بورڈ نے جو ان سے اجازت دی ہے، اور سیکنڈلی جو ان سے وارڈز میں اور ایمرجنسی میں اور ہر طرح کی جو ان سی میڈیسن ہے اس کو فری آف کاسٹ جو ان سی انشور کرنے کے لیے ایم ایس صاحب کو بھی انسٹرکشن دی ہیں۔ عدنان ارشاد کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کونسل کے فنڈز کو تمام قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹ کے زیر اہتمام 4 روزہ فیسکو ڈائریکٹرز ٹریننگ پروگرام کے اختتامی تقریب، چیئرمین بی او ڈی فیسکو ملک تحسین اوان اور صدر آئی سی ایم اے شہزاد احمد سمیت دیگر ممبران کی کثیر تعداد موجود ہے۔ میں آیا ہوں اور میں اپنی ہی گورنمنٹ کے یا اپنے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات تو کر نہیں سکتا۔ میں آپ کی بہت ساری باتوں کے ساتھ متفق ہوں۔ تو جیسا کہ یہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئیں، جب بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ٹیکس کے بارے میں باتیں کی تو خاص طور پہ میرے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ آدھی نیند میں تھے اور آدھے جاگ رہے تھے۔ تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ نیند سے جاگ جائیں۔ یہاں پہ ٹیکس ریفارمز کی جو باتیں ہوئیں اور جس طرح سے بتایا گیا کہ کس طرح سے امپلیمنٹس ہو رہی ہیں اور کچھ غلط ہیں کچھ صحیح ہیں، میں بینگ اے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا جن کا یہ میری ذاتی رائے ہے، میرا ذاتی ڈسکشنز ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ سارے اکاؤنٹس کے لوگ ہیں، ہمارا تو ایک ہی اکاؤنٹس کا بندہ یہاں سی ایف او بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی جیسے ہی میں آیا ہوں تو اس نے کہا سر آج میں آئی سی ایم اے کی طرف سے ہوں، وہ بھی آنکھیں بدل چکا ہے۔ تو چودھری صاحب یہ مجھے کہا ہمارے سی ایف او نے، میں کہا میں کل بلاؤں گا آپ کو۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی سٹیٹ ہے، ہم ایک ایسے کنٹری میں ہیں جس پہ اللہ کی بڑی رحمتیں اور بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ یہ ملک ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ رہے گا۔ میرے عزیزوں، میں نے ساری نہیں تو دنیا کا 80% کنٹریز تو میں نے وزٹ کیے ہیں۔
میں نے ساری دنیا کے بزنسز، کیونکہ ہماری چیئرپرسن سیدہ ہما بطول صاحبہ جو ہیں وہ دنیا کے موسٹلی سی ای او، جتنے ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں ٹاپ سی ای او کمپنیز کے، وہ یہ اٹینڈ کرتی ہیں، تو مجھے بھی اٹینڈ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ میری بہن نے صحیح فرمایا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عورتیں بڑی سیانی ہیں، ہاتھ ہی کامیاب پہ رکھتی ہیں۔ لیکن میں نے گھر بھی جانا ہے، تو یہ واقعی صحیح ہے کہ ہر کامیاب بندے کے پیچھے عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، اور میں اس کو بالکل اسی طرح، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے عورت کا بہت بڑا مقام بنایا، وہ ماں ہو، وہ بہن ہو، وہ بیٹی ہو، وہ آپ کی وائف ہو، ہر حال میں اور ہر شکل میں اللہ کی ذات نے اس کو آپ کے لیے بلیسڈ کیا ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی روشنی اور دنیا کی خوبصورتی بھی عورت ہی کے دم سے ہے، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی ذات کوئی بھائی پیدا کر دیتی، لیکن جنت سے بھی انہوں نے نکلوایا تھا۔ تو آج میں تھوڑا لائٹ موڈ میں یہ گپ شپ لگا رہا ہوں۔ میں ٹیکس ریفارمز پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، میری خوش نصیبی ہے کہ میں ایک پولیٹیکل فیملی سے بھی ہوں اور ایک بزنس فیملی سے بھی ہوں، تو ہمارے بزنسز پاکستان میں بھی ہیں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں۔ ایئر لائن بزنس جو ہے وہ بالکل ہی پروفائل چینج بزنس ہے، تو ایئر لائن بزنس کی وجہ سے ہم دنیا کے ٹاپ بزنسز ایگزیبیشنز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان لوگوں سے ملتے ہیں۔ ہمارے ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کے جو 5 بیسک پلرز ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ ہم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر میں چلے گئے۔ ہم برٹش کالونی تھے اور ہم آج بھی وہی ہیں۔ ہم 75 ایئرس سے اپنے ملک کے لیے اپنا خون بہا رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ملک کو وہ نہ دیا جو ملک ہم سے چاہتا تھا۔ ہم نے 75 سال میں ایک قوم نہیں بنا سکے۔ آج اگر ہم اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر زکوٰۃ ہے، ہم میں بہت سارے لوگ ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، یہ کسی کی دل آزاری کے لیے میں بات نہیں کر رہا، ہم میں سے موسٹلی لوگ اس اللہ کے پرنسپل سے ہٹ گئے، اور آج غیر مسلمز کو آپ دیکھیں، آپ یورپ کو دیکھ لیں، آپ باقی کنٹریز کو دیکھ لیں، آج ہم کوشش کرتے ہیں، آج ہم ان کے ویلفیئر پروجیکٹس اور آج ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اپنے فلورز پہ۔ میں دعوے سے اور ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے اسلام کو اڈاپٹ کر لیا۔ سایہ جگہ نہ ٹھنڈے پانی کا انتظام۔ فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آئے خواتین خوار ہونے لگی۔ سستی کا شکار عملہ خواتین کی پریشانی کا سبب، خواتین کے ہمراہ بچے بھی گرمی میں نڈھال۔ سایہ دار جگہ نہ ٹھنڈے پانی کا انتظام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آئی خواتین خوار ہونے لگیں۔ سستی کا شکار عملہ خواتین کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا۔ خواتین کے ہمراہ بچے بھی گرمی سے نڈھال ہو گئے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ صبح 5 بجے سے آئے ہیں، تاحال کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ بیٹا 6 بجے سے بیٹھے تھے، اندر کیوں نہیں جا رہے؟ اندر جان دے نہیں ہے، نہ ٹائم دے، اتنے بہ جاؤ، نہ کوئی پوچھتا۔ بیوہ عورت ہے، میں اتنے ملتے ہیں، پیسے لوا لیں گے، کوئی دندہ پوچھتا ہی نہیں اتنے۔ خواتین کا مزید کہنا تھا کہ صبح سے آئے ہیں، لمبی قطاریں لگی ہیں، کئی دنوں سے چکر لگا رہے ہیں، سارا دن انتظار کر کے مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ کبھی کہہ دیتے ہیں ادھر بیٹھو ادھر دیتے، زیادہ تر تو عورتیں لائنوں سے ہی دھکے مار کے نکال دیتی ہیں، تو بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے بیٹے کو ہی چوٹ لگ گئی تھی، اب عید کے بعد پھر آئی ہوں۔
अमले की सुस्ती की वजह से सैकड़ों साइलिन खवार होकर रह गए। बदकिस्मती से इनकी शिकायत सुनने वाला कोई भी नहीं। दूसरी तरफ मुनासिब सहूलियात का फुकदान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आई खवातीन ने अरबाब इख्तियार से मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा रेवेन्यू अफसरान की नाअहली, तांदियावाला में सरकारी पटवार खानों पर कब्जा माफिया का राज। सरकारी पटवार खाने के रजिस्ट्रेशन 2011 के बाद किसी ने रजिस्टर के ऊपर दस्तखत ही नहीं किया हुआ। सरकारी पटवार खानों पर कब्जा माफिया का राज। सरकारी पटवार खाने के रजिस्टर पर 2011 के बाद किसी भी रेवेन्यू अफसर के दस्तखत मौजूद नहीं। सिटी 41 ने पटवार खानों के रजिस्टर का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। तांदियावाला तहसील भर के सरकारी पटवार खानों को 2011 के बाद चेक न किया जा सका। तहसील भर में 56 पटवार सर्कल है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में 23 पटवार खाने हैं। सिर्फ शहर के पटवार खाना में पटवारी दफ्तर मौजूद हैं। तहसील भर के 23 पटवार खानों पर कब्जे का इंकशाफ हुआ। हल्का पटवारियों ने सरकारी पटवार खानों की बजाय निजी घरों में दफातर बनाए हुए हैं। प्राइवेट घरों में बने पटवार खाने एक से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं, जिससे साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साइलिन ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम से सरकारी पटवार खानों को बहाल करने और इनमें दफातर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। गला मंडी चिन्योट में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के रश से सैटेलाइट टाउन जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। चिन्योट की गला मंडी में बारिश के बाद कीचड़ की भरमार, काश्तकार और आड़तियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कीचड़ की वजह से मकई खराब होने लगी। मंडी में हर तरफ मकई बिखरी पड़ी है। दूसरी जानिब सैटेलाइट टाउन रोड पर ट्रालियों की आमदोरफ्त रोकने के लिए बैरियर लगाए गए हैं। काश्तकारों और आड़तियों का कहना है कि मंडी में बारिश के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं, हमें मुतबादल जगह दी जाती है और न ही इंतजामात में बेहतरी के लिए कोई इकदाम किए जाते हैं। किलात जी ग्राउंड में कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पे धूप गर्मी है, हमारा माल जाया हो रहा है, हमारे माल चोरी हो रहा है यहाँ से। और यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो ये आपके सामने है कि यहाँ पे सारी मकई हमारी तबाह हो रही है। रेट लग नहीं रहा, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। काश्तकार और आड़तियों ने आला हुकाम से मंडी में सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार घुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। पंजाब राज रिकॉर्ड का सेंटर का अहम इक़दाम। अब सार्फिन को काउंसलों के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। रिकॉर्ड सेंटर का अहम इकदाम। अब सार्फिन को कौंसलों के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। सार्फिन जिला और तहसील कौंसल फीस भी बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट में जमा करा सकेंगे। पंजाब राज रिकॉर्ड सेंटर के इकदाम से वक्त और अखराजात की बचत होगी। फीस की अदायगी के लिए चालान भी राजी रिकॉर्ड सेंटर से ही मिलेगा। डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सायरा उमर का कहना था कि सार्फिन के लिए राजी रिकॉर्ड खिदमात की आसान फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से 220 के बाद मकानात कमर्शियल न किए जा सके। एजेंसी की जानिब से 2020 के बाद मकानात कमर्शियल ना किए जा सके। 2020 में 1409 मकानात को कमर्शियल किया गया था। कमर्शियल होने वालों में पीपल्स कॉलोनी, डी टाइप, गुलाम मोहम्मदाबाद, जिरा कॉलोनी, समनाबाद के इलाके शामिल हैं। 2020 तक 6 करोड़ 15 लाख 90 हजार के करीब रिकवरी की जा चुकी। जराये के मुताबिक अमला कम होने के बायस फाटा की जानिब से कोई मुहिम नहीं चलाई गई। PHA फैसलाबाद की जानिब से 25 पाकों में प्ले एरिया की नीलामी मुलतवी। शुरका के एतराजात पर बोली 19 जून तक मुलतवी कर दी गई। डायरेक्टर हार्टिकल्चर जहीर अहमद ने कहा है कि उम्मीदवारों की जानिब से नीलामी इश्तिहार ताखीर से जारी होने की शिकायत की थी। अभी तक 55 उम्मीदवारों ने 25 पाकों में झूलों की बोली में हिस्सा लेने के लिए CDR जमा करवाई है। PHA का ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। केनाल रोड पर ठट्ठा पुल के करीब तजावुजात बनाने वाले 2 अफराद के खिलाफ इस्तिगासा थाना मंसूराबाद में जमा करवा दिया गया। डायरेक्टर हार्टिकल्चर जहीर अहमद के मुताबिक ग्रीन बेल्ट पर कुर्सियां लगाने वाले होटल मालिकान को कई बार नोटिस के बाद कानूनी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका ग्रीन बेल्ट को दोबारा खूबसूरत बनाने का खर्चा भी वसूल किया जाएगा। डी ग्राउंड, कश्मीर रोड, केनाल रोड और समुद्री रोड पर तजावुजात के खात्मे के लिए मुकदमा का इंदराज करवाया जाएगा। न कतार ना ही इंतजार, घर बैठे नौकरी के हुसूल का ख्वाब पूरा न हो सका। पंजाब जॉब मोबाइल ऐप का 1 साल बाद भी इजरा ना हुआ। लेबर डिपार्टमेंट मोबाइल लिंक के जरिए काम करने पर मजबूर। नौजवान घर बैठे रोजगार की तलाश के लिए सहूलत से इस्तेफादा करने से कासिर। हुकूमत की जानिब से पंजाब जॉब मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च 1 साल बाद भी न हो सकी। ऐप से घर बैठे बेरोजगार अफराद आसानी से अपना अंदराज करवा सकते थे, लेकिन अंदराज के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जदीद दौर में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होना हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। मोबाइल एप्लीकेशन से आजरों, प्रमोटर्स, जॉब एक्सचेंज एजेंसियों, कारकुनों और मुलाजमत के हसूल में अहम राब्ते और पुल बनने की उम्मीद थी,
लेबर डिपार्टमेंट मोबाइल लिंक के जरिए काम करने पर मजबूर है। पोर्टल के जरिए आजिर भी अपनी जरूरत के मुताबिक बेहतरीन उम्मीदवार तलाश कर सकते थे। कैमरामैन ईमान अली के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। बैनुल मसालिक और मजहबी रवादारी काउंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद में इस्तेकाम पाकिस्तान सेमिनार और अमन वॉक का एहतमाम। मजहबी रवादारी काउंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम में पाकिस्तान सेमिनार कॉर्पोरेशन हॉल फैसलाबाद में मुनक्कद हुआ। सेमिनार में पीर तरीकत अबू अहमद पीर मकसूद मदनी, पीर सदीकुर रहमान खालकी, मौलाना अजीजुल हसन अवान, मौलाना मोहम्मद तनवीर ताहर राठौर ने शिरकत की। मौलाना हाफिज खबैब हमीद, मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल, मौलाना गुलाम उल्ला खान, मौलाना नसरुल्लाह अजीज, मौलाना नौमान आबिद भी मौजूद थे। डॉक्टर इफ्तिखार नकवी, गुलाम अकबर साकी, फजल अब्बास भी शरीक हुए। उलमा का इस मौके पर कहना था कि पाक फौज पाकिस्तान की सालमियत की जामन है। पाक फौज की इज्जत और एहतराम हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। अल्लामा गुलाम अकबर साकी का कहना था कि पाकिस्तान और पाक फौज को नुकसान पहुंचाने वालों का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। पाक फौज की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। हर पाकिस्तानी मुश्किल वक्त में पाक फौज का साथ दे। सेमिनार के बाद पाक फौज के हक में अमन वाक का एहतमाम किया गया। अमन वाक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से शुरू हुई, जो GTS चौक तक जारी रही। वाक में पाकिस्तान और फौज के हक में नारे लगाए गए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद साद के साथ फसी नकवी फैसलाबाद। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर ने धोबी घाट और डी ग्राउंड पार्क्स का दौरा किया। अली उनान कमर ने धोबी घाट में साफ सरसब्ज फैसलाबाद मुहिम में हिस्सा लिया। उनान कमर ने धोबी घाट और डी ग्राउंड पार्क्स का दौरा किया। अली उनान कमर ने धोबी घाट में साफ सरसब्ज फैसलाबाद मुहिम में हिस्सा लिया। स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात के हमरा डी ग्राउंड से कचरा भी उठाया। डायरेक्टर हार्टिकल्चर जुहैर अहमद समेत दीगर सरकारी अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। अली उनान कमर का कहना था कि सब सफाई में हिस्सा डालें ताकि शहर को साफ और सरसब्ज बनाया जा सके। जंग शहर को खूबसूरत, सरसब्ज और साफ सुथरा बनाने का आज़म। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी का शहर का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने शहर को खूबसूरती में इजाफे के हवाले से जारी कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तरक्याती काम मुकम्मल होने से शहरियों की मुश्किलात में कमी होगी। मकसद जो है इसका कि हम अपने शहर को, जंग को जो है सरसब्ज बना सकें। हम इसमें कुछ सायेदार दरख्त ऐड करें। हमने ऑलरेडी, आपने देखा है कि हमने बहुत सारे पाम ट्रीज को इंट्रोड्यूस कराया। मीडियन पे बड़ा खूबसूरत मंजर लग रहा है। उन्होंने शहरियों से भी इस मुहिम में अपना किरदार अदा करने की अपील की। फैसलाबाद में नज़वा इंटरनेशनल की डिस्ट्रीब्यूटर्स और होल सेलर्स पर नवाज इशात। नज़वा इंटरनेशनल ने कुरानदाजी का एहतमाम किया, जिसमें मोटरसाइकिल, उम्रा का टिकट, LED, कैश प्राइज और दीगर कीमती इनामात दिए गए। तकरीब में सिंगर परफॉर्मेंस भी पेश की गई। शुरका ने खूब लुत्फ उठाया। तकरीब में CEO नज़वा इंटरनेशनल मलक गुलाम नबी, चेयरमैन नज़वा मलक शफाकत, वाइस चेयरमैन हाफिज नईम अहमद रजा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर चेयरमैन नज़वा मलक शफाकत का कहना था, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए खुसूसी कुरानदाजी का इनेकाद किया। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारी अवलीन तरजीह हैं। फैसलाबाद जोन को मैं कहता हूँ कि आज मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूरत में 3 साल के अरसे में जो नज़वा इंटरनेशनल ने काम किया, बड़ा मेला लगा है। मेरी नजर से दूर जा रहे हैं लोग, तो फिर मैं कहता हूँ फैसलाबाद के लिए भरपूर ताली होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से भी कुरानदाजी का इनेकाद खुशाइंद करार दिया गया। कैमरामैन मौजम के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में रश में इजाफा। जुम्मा के रोज शहरियों ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया। गुज़िश्ता साल की निस्बत जानवरों की कीमत में 50 से 60 हज़ार रुपए इजाफा। व्यापारी गाहकों की तादाद बढ़ने पर खुश, जबकि गाहक जानवर महंगा होने पर परेशान दिखाई देते हैं। ईद कुर्बान में 2 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया। न्यामुआना में व्यापारियों ने खुद साख्ता मवेशी मंडी लगा ली। गुज़श्ता दिनों की निस्बत जुम्मा के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने मंडी का रुख कर लिया। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने आए शहरी कीमतों पर खासे परेशान नजर आए। शहरियों का कहना था कि अपनी जेब को मद्देनजर रखते हुए जानवर खरीदना चाहते हैं, लेकिन मुनासिब दामों में जानवर मिलना मुश्किल है। नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। बहुत ज्यादा फर्क है रेट में, करीबन 80-90 हज़ार का फर्क है पिछले साल से इस साल में। खरीदना है तो महंगाई बहुत है कि बंदा क्या करे, महंगाई बहुत है। सुबह से हम अभी तक तो विजिट ही कर रहे हैं। जानवरों का रेट काफ़ी ज़्यादा है। ये आज हमारा पहला विजिट नहीं है, हम तकरीबन पीछे 3 हफ्ते से आ रहे हैं। दूसरी जानिब व्यापारी का कहना था कि जानवरों पर आने वाले अखराजात बहुत ज्यादा हैं। महंगाई और महंगे चारे के सबब कीमतें बढ़ी हैं। जानवर दूर से लाने पर सफरी अखराजात भी बहुत ज्यादा होते हैं। गाहक आ रहे हैं, गाहक भी परेशान है, बेचने वाला भी बंदा परेशान है। 50,000 का 60,000 का फर्क आ। गाहक भी अगला को भी परेशान है, बेचने वाला बंदा भी परेशान है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਆ।
महंगाई के बायस महंगे जानवर खरीदना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। कई घंटे घूमने के बाद भी मुनासिब दाम में कोई जानवर मिलते दिखाई नहीं देते। शहरियों ने हुकाम बाला से महंगाई पर काबू पाने की दरखास्त की है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। ईद उल अजहा की तैयारियां, मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ने लगी। इटोबा की मवेशी मंडी में मंशी नामी बकरे की एंट्री, मालिक ने 2.5 लाख मांग लिए। मजीद जानने के लिए देखिए अहमद नदीम की रिपोर्ट। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। मवेशी मंडियों में मुख्तलिफ इकसाम के जानवर लाए जा रहे हैं। टोबर टैक्सिंग की मवेशी मंडी में मुंशी नामी बकरे की एंट्री लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। मुंशी को देखने लोग दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। मालिक का कहना है कि मुंशी की कीमत 2,50,000 रुपए है। बताइए कि मुंशी की कीमत कितनी मुकर्रर की है? 2.5 लाख। महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी कीमत में भी इजाफा हो रहा है। जानवरों की मेहनत बहुत ज्यादा है। बकरा मालिक ने मजीद कहा कि मवेशी मंडी में गाहक तो आते हैं लेकिन खरीदार बहुत कम हैं। जानवर पर खर्च बहुत होता है, साल भर की मेहनत है, जबकि लोग पैसे भरने को तैयार नहीं। मालिक का कहना था कि मुंशी को बहुत लाड प्यार से पाला है, इसी कीमत पर फरोख्त करेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ नदीम अहमद, सिटी 41, टोबर टैक्सिंग। जंग में मेगा स्पोर्ट्स गाला के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद। क्रिकेट, बास्केटबॉल और फुटबॉल के मैचेस देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रोज क्रिकेट, बास्केटबॉल और फुटबॉल के मुकाबले मुनक्किद हुए। माहिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जना क्रिकेट क्लब और असद क्रिकेट क्लब मद्दे मुकाबिल हुई। असद क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए 78 रन स्कोर किए। असद क्रिकेट क्लब के कप्तान मोहम्मद असद ने 33 गेंदों पर 18 रन स्कोर किए। जना क्रिकेट क्लब की जानिब से मोहम्मद मुस्तफा ने 4 विकेटें हासिल की। जना क्रिकेट क्लब की जानिब से मोहम्मद खिजर ने 15 गेंदों पर 33 रन और मोहम्मद आमिर ने 25 गेंदों पर 24 रन स्कोर करके अपनी टीम को फतह दिलाई। स्पोर्ट्स गाला में बास्केटबॉल और फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले हुए। आजाद फुटबॉल क्लब ने 2 गोल से इकबाल फुटबॉल क्लब को शिकस्त दी। शुरा ने स्पोर्ट्स गाला के इनाकात पर खुशी का इजहार किया। नौजवान नस्ल को खेलों की सरगर्मियों की तरफ रागिब करने पर जिले इंतजामिया के इकदाम को खुश आइन करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। सुर्ख मिर्च देसी खानों का अहम जुज़, देखिए कैसे इस रिपोर्ट में। वाला से सुर्ख मिर्चें आती हैं, जिनमें कई इकसाम शंगरी, लोधरा, चिड़ियल, समर क्वीन, गोल्डन हार्ट शामिल हैं। मिर्चों की नीलामी के लिए मंडी में बड़े बड़े ढेर लगा दिए जाते हैं। आवाज लगाकर आड़तियों को बोली के लिए पुकारा जाता है। आवाज सुनते ही तमाम आड़ती हजरात मुकर्ररा मुकाम पर पहुँचते हैं, जहाँ मिर्चों की बोली का आगाज होता है। बोली में तमाम आड़ती 50-100 रुपए बढ़ा रहे होते हैं। सबसे ज्यादा कीमत लगाने पर मिर्चों की ढेरी उसकी हो जाती है। कमालिया की मंडी जो मिर्चों के हवाले से ये पाकिस्तान की मेन मंडी काउंट होती है। इसमें खास तौर पे जो गीली मिर्च होती है, यहाँ से ये ड्राई होके ये फैसलाबाद मंडी में भी यहाँ से मिर्च जाती है। सुर्ख मिर्चों को मंडी में लाकर रिक्शों और ट्रकों से उतारा जाता है। मजदूर हजरात इनकी बड़ी बड़ी ढेरियां लगाते हैं, जिससे पल्लेदारों और मजदूरों को रोजगार मिलता है। मिर्चों की मुख्तलिफ इकसाम समर क्वीन 1200 से 1600, गोल्डन हार्ट 1000 से 1400, लौंगी 2300 से 3000 रुपए में दस्तयाब हैं। कमालिया की गला मंडी से मिर्च खरीदने के लिए दूसरे शहरों से भी व्यापारी आते हैं। गोल्डन हार्ट है और मुख्तलिफ इकसाम की मिर्चें हैं, जिसका रेट तकरीबन गीली का है 1200 से लेकर तकरीबन 3000-3500 तक चलता है। और उसकी ना बाद में अगर सुकाई करके उसको मुख्तलिफ पेड़ों में डालते हैं, उसके बाद सुकाई होने के बाद इधर आ जाती है बिकने के लिए। मिर्चों की खरीदारी के बाद आड़ती और व्यापारी गीली मिर्चों को मुख्तलिफ मैदानों, जिसे पंजाबी जुबान में पेड़ बोलते हैं, वहाँ खुश्क करने के लिए धूप में डालते हैं। मिर्च खुश्क होने के बाद फैसलाबाद और दीगर शहरों को भेजी जाती है। मुख्तलिफ ब्रांड्स भी यहाँ से खुश्क मिर्च की खरीदारी करती हैं। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही देखते हैं सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।